میں ایک بڑا اہم پیغام جو ہے یا ایک بڑا اہم سوال جو ہے اس کا جواب دینا چاہتا ہوں. بے شمار میرے دوست احباب جو ہیں وہ مجھے یہ میسج کرتے تھے، بلکہ مجھے کہا کرتے تھے کہ علامہ صاحب اس کا بھی جواب ضرور دیں. وہ سوال کیا ہے یا اعتراض کیا ہے کہ اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ یہ پوسٹیں کی جاتی ہیں یا علماء جو ہیں اپنی تقریروں میں یہ بات کرتے رہتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا جو یوم شہادت ہے وہ یکم محرم کہا جاتا ہے. تو اس حوالے سے میں یہ جواب دینا چاہتا ہوں کہ آپ کا جو یوم شہادت ہے وہ یکم محرم ہرگز نہیں ہے، بلکہ آپ کا یوم شہادت جو ہے جو کثرت کے ساتھ بیان ہوا ہے وہ ذوالحجہ کا جو آخری ہفتہ ہے. اس میں بعض نے کہا ہے کہ 26 ذوالحجہ اور بعض نے 27 ذوالحجہ 23 ہجری کہا ہے. اس کو ذوالحجہ بھی کہا جا سکتا ہے، ذی الحج بھی کہا جا سکتا ہے. اس سے کوئی لڑائی جھگڑا شروع نہ کر دے. تو آج میں مختصر سے وقت میں زیادہ سے زیادہ جو ریفرنسز ہیں، جو دلائل ہیں، آپ دوستوں کی محبتوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں. اس پر بڑی ڈیٹیل کے ساتھ بھی گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن میں اس کو ذرا شارٹ کرنا چاہتا ہوں. ہمارے ہاں ایک یہ المیہ ہے کہ جب محرم کے مقدس ایام آتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کیا کہ اہل سنت کے ہاں اہل سنت کہلوانے والے کیا کرتے ہیں، وہ پروگرام جو ہیں ان کا انعقاد کرتے ہیں شان صحابہ و اہل بیت، شان صحابہ و اہل بیت، یعنی محرم کے ایام میں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت یہ یکم محرم کو لے کے گئے ہیں کھینچ کر، اس کے پیچھے بھی جو ان کی نیت تھی یا اس کی جو ریزن ہے، اس کی جو وجہ ہے وہ فقط یہی ہے کہ شہادت امام حسین علیہ السلام کو منیمائز کرنا. پہلا حوالہ دینا چاہتا ہوں میں امام ابن سعد کی طبقات جو المتوفا ہے 230 ہجری، اس کی جلد نمبر 3 ہے اور صفحہ نمبر 122. وہ روایت لے کے آیا کہ ابو بکر بن اسماعیل بن محمد بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 26 ذوالحجہ کو خنجر مارا گیا اور یکم محرم دن کو دفن کیا گیا، 24 ہجری کو اور 3 محرم کو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت ہوئی. اور یہ بات بیان کر کے وہ کہتے ہیں یہ دیکھیں ہمارے پاس حوالہ ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا جو دن ہے وہ یکم محرم ہے. حالانکہ اس روایت میں بھی شہادت کا نہیں تدفین کا ذکر ہے. ادھوری بات کر دیتے ہیں، یہ خائن ہوتے ہیں ایسے لوگ، یہودیوں والا کام کرتے ہیں، پوری روایت نہیں پڑھتے، آگے پیچھے کاٹ دیتے ہیں، ریفرنس ٹو کانٹیکس کا خیال نہیں رکھتے، سیاق و سباق کا خیال نہیں رکھتے، آگے نہیں بڑھتے. آگے کیا ہے کہ جب انہوں نے یہ روایت بیان کی تو حضرت عثمان بن محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے فرمایا کہ تم سے غفلت ہو گئی ہے، تم سے بھول ہوئی ہے، کیونکہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت 26 ذوالحجہ کو ہوئی تھی اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو بیعت ہے وہ 29 ذوالحجہ کو ہوئی تھی. یہ پوری روایت ہے جو امام ابن سعد نے بیان کی ہے. اسی طرح سیم یہی روایت جو ہے وہ امام ابن اسیر نے بھی بیان کی ہے اسد الغابہ میں. اور اسد الغابہ کی میں آپ کو اہمیت بتاؤں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے حالات زندگی پر جتنی کتابیں لکھی گئی، چاہے وہ امام ابن عبد البر کی الاستیاب ہو یا امام ابن حجر اسقلانی کی الاصابہ ہو، یہ سب سے بڑی کتاب ہے اسد الغابہ. 8000 سے زائد صحابہ کرام کے حالات زندگی اس میں درج کیے گئے، بیان کیے گئے. بلکہ امام ابن حجر اسقلانی نے جو الاصابہ لکھی ہے وہ اس کی شرح ہے اتنی بڑی. اور امام ابن اسیر جو ہے یہ المتوفا 630 ہجری ہیں، وہ اپنی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 660 اور 61 میں روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب منا کے مقام سے واپس لوٹے تو بطحا کے مقام پر پہنچے اور وہاں کنکریوں کا ایک تودا بنا کر اپنی چادر بچھا کے اور تودے کے اوپر اپنا سر رکھ کے اپنے ہاتھ اللہ کی بارگاہ میں پھیلا دی اور کہا مولا میں بوڑھا ہو چکا ہوں، میری قوت ضعیف ہو چکی ہے، میری. اگلا حوالہ دینا چاہتا ہوں جلدی جلدی. یہ جو نام دینے لگا بہت بڑا نام ہے، امام ابن جریر طبری المتوفا 310 ہجری، ان کی معروف کتاب ہے. جب آپ کتب تاریخ کا نام لیتے ہیں، یہ مطالعہ کرتے ہیں، یہ اسٹڈی کرتے ہیں تو تاریخ طبری یا تاریخ امم والملوک ان کا دوسرا نام ہے تاریخ طبری. یعنی اتنی بڑی کتاب ہے کہ تاریخ کی دنیا میں اس سے بڑی کتاب ہی کوئی نہیں ہے. اتنا بڑا نام امام ابن جریر طبری المتوفا 310 ہجری، اس کی جلد نمبر 3 ہے اور صفحہ نمبر ہے 216 اور اس کا پارٹ 1 ہے. وہ لکھتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 27 ذوالحجہ کو آپ نے وفات پائی. اور ابن سعد کا جو ساتھ حوالہ دیا ہے وہی حوالہ جو میں آپ سے پہلے بیان کر چکا ہوں کہ ابو معاشر کی روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت 26 ذوالحجہ 23 ہجری کو ہوئی اور ان کی مدت خلافت جو تھی وہ 10 سال 6 ماہ اور 4 دن ہے. یعنی امام ابن جریر طبری بھی یہ بات بیان کر رہے ہیں بے شمار روایات لے کے. وہ کہتے ہیں کہ جو معتبر روایت ہے وہ یہی ہے کہ 26 ذوالحجہ کو آپ کی شہادت ہوئی. اگلی کتاب دینا چاہتا ہوں امام ابن جوزی، کوئی چھوٹا نام ہے، المتوفا 597 ہجری، ان کی بڑی معروف کتاب ہے المنتظم فی تاریخ امم والملوک. یعنی انہوں نے تاریخ امم والملوک کی شرح لکھی ہے، اس کی جلد نمبر 4 ہے اور صفحہ نمبر 328 ہے اور یہ بیروت لبنان کا نسخہ ہے. وہ بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شہادت ہے وہ 23 ہجری کے ذیل میں بیان کر رہے ہیں. وہ لکھتے ہیں کہ 23 ہجری میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی. اگر یکم محرم کریں گے مولوی جی تو پھر وہ 24 ہجری بن جائے گی، 23 ہجری نہ رہے گی. اگلی کتاب دینا چاہتا ہوں میں، یہ بھی
बड़ी मारूफ किताब है, अल्लामा ज़हबी अल्लामा इब्न तैमिया के शागिर्द हैं, बहुत बड़ा नाम है, कोई छोटा नाम है। अल-मुतवफ़्फ़ा 748 हिजरी है, तहज़ीबुल कमाल उनकी अस्मा और रजाल की बड़ी मारूफ किताब है, उसकी जिल्द नंबर 7 है और सफ़ा नंबर 75 है और हदीस का नंबर है 4928। आप रवायत करते हैं कि उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला की खिलाफत की जो मुद्दत है वो 10 साल 6 माह है और आपकी जो शहादत है वो ज़ुल्हज्जा माह के इख्तिताम से 3 दिन या 4 दिन पहले हुई और आपकी जो नमाज जनाजा है वो हजरत सुहैब बिन सन्नान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने पढ़ाई और आपको आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हुजरा में दफन किया गया। ये अल्लामा ज़ाबी अल्लामा इब्न तैमिया के शागिर्द बयान करते हैं, तहज़ीबुल कमाल जिल्द नंबर 7 सफ़ा नंबर 75 हदीस का नंबर 4928। अगला हवाला देना चाहता हूं जिसको इमाम जलालुद्दीन सियूती, वो छोटा नाम है, बहुत बड़ा नाम अहले सुन्नत का, अपनी तरीक़ुल खुलफ़ा में लेके आए और इमाम सियूती अल-मुतवफ़्फ़ा 911 हिजरी है और वो सफा नंबर 254 में सफा नंबर 138 में वो लिखते हैं कि हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ज़ुल्हज्जा के खत्म होने में 4 दिन बाकी थे जब आपकी शहादत हुई। और दूसरी जगह पर लिखते हैं कि जब उनकी तदफीन हो रही थी तो मुहर्रम का चांद नजर आ गया, यानी इसमें भी वो मुहर्रम के चांद के नजर आने का तदफीन का कह रहे हैं, शहादत का नहीं कह रहे। शहादत का वो भी कह रहे हैं कि वो ज़ुल्हज्जा के खत्म होने से 4 दिन पहले हुई है, यानी 26 ज़ुल्हज्जा को हुई है। अब अगला आपको हवाला देना चाहता हूं जल्दी जल्दी, इमाम इब्न हजर अस्कलानी अल-मुतवफ़्फ़ा 852 हिजरी, वो छोटा नाम है, तहज़ीब उनकी बड़ी मारूफ किताब है और दूसरी लिसानुल मिज़ान और ये इसकी जिल्द नंबर 7 है, सफा नंबर 440 है और जिल्द नंबर 1 है और सफा नंबर 457 है और हदीस का नंबर है 4888। वो लिखते हैं कि 23 ज़ुल्हज्जा को हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु शहीद हुए और दूसरी जगह पे लिखते हैं कि 23 हिजरी। अगला हवाला देना चाहता हूं मैं, बहुत बड़ा नाम देना चाहता हूं, हाफिज इमादुद्दीन इब्न कसीर अल्लामा इब्न तैमिया के बड़े मारूफ शागिर्द हैं। अल-मुतवफ़्फ़ा 774 हिजरी उनकी किताब है अल-बिदाया व निहाया, उसकी जिल्द नंबर 7 है, सफा नंबर 185 है। वो भी इमाम इब्न जरीर तबरी का कौल लेके आए हैं कि हशाम बिन मोहम्मद के हवाले से कि 23 हिजरी ज़ुल्हज्जा के खत्म होने में 3 रातें बाकी थी जब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला की शहादत हो गई और उनकी खिलाफत का जो दौरानिया है वो 10 साल 6 माह और 4 दिन का है। यानी देखे ना कि जितनी भी रिवायात आ रही हैं, कोई 23 को कह रहा है, कोई 26 को कह रहा है, कोई 29 को कह रहा है, लेकिन ज़ुल्हज्जा के आखिरी हफ्ता यानी ज़ुल्हज्जा के खत्म होने से पहले के सारे दलाइल मिल रहे हैं आपको। मुहर्रम का कोई एक हवाला भी नहीं मिल रहा, वो भी चांद नजर आने का कह रहे हैं, तदफीन के वक्त शहादत का वो भी नहीं मिल रहा आपको। अगला हवाला देना चाहता हूं, बल्कि वो साथ ये भी बयान करते हैं कि 3 मुहर्रम हज़रत उस्मान की जो बैत वाली रिवायत है या मुजालिद बिन सईद और जाबिर बिन यजीद जाफी वाली जो रवायत है कि चांद नजर आ गया था जब उनकी तदफीन हो रही थी, यकम मुहर्रम हो गई थी, वो कहते हैं ये दोनों रावी जो हैं ये ज़ईफ हैं। और साथ लिखते हैं कि उस्मान बिन अब्दुर्रहमान ने ज़ोहरी से रवायत किया कि उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बुध के दिन ज़ुल्हज्जा की 7 रातें बाकी थी जब आपकी शहादत हुई, यानी 23 ज़ुल्हज्जा, यानी ये भी रवायत साथ लेके आए हैं। तीनों रवायात बयान कर रहे हैं इमाम इब्न कसीर के 23 ज़ुल्हज्जा वाली भी, 26 वाली भी और साथ ये भी बयान कर रहे हैं कि जब उनकी तदफीन हो रही थी तो चांद नजर आया था। यानी सारी रिवायत बयान करके वो एंड पे लिख रहे हैं कि जो कौले मुख्तार है वो यही है कि आपकी जो शहादत है ज़ुल्हज्जा का माह भी खत्म नहीं हुआ था, उसकी 7 रातें बाकी थी जब आप शहीद हुए। अगला हवाला देना चाहता हूं, अल्लामा इब्न खल्दून की तारीख खल्दून है, बहुत बड़ी ये हमारी किताब मानी जाती है तारीख इब्न खल्दून। अल-मुतवफ़्फ़ा 808 हिजरी है। वो भी लिखते हैं कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब जख्मी हुए तो अल्लाह का जिक्र करते रहे और 23 हिजरी ज़ुल्हज्जा के माह में जाँ बहक हुए और आपकी खिलाफत की जो मुद्दत है वो 10 साल 6 माह है। यानी वो भी बयान कर रहे हैं कि 23 हिजरी में ज़ुल्हज्जा के माह में आपकी शहादत हुई है, मुहर्रम यकम मुहर्रम को नहीं हुई। आगे अल्लामा मसऊदी की मुरूजुज़ ज़हब जिल्द नंबर 2 है, सफ़ा नंबर 219 है। वो भी ये बात लिखते हैं कि उमर रज़ी अल्लाह तआला का दौर खिलाफत ही था जब मुगीरा बिन शोबा के जो गुलाम वो जो अबू लोल होता उसने 23 हिजरी यानी बुध का दिन था, ज़ुल्हज्जा के इख्तिताम में 4 दिन रहते थे, आप पर हमला करके आपको शहीद किया। इससे मुराद भी क्या है, 26 ज़ुल्हज्जा को आपकी शहादत हुई। अगला हवाला देना चाहता हूं, मुहिबुद्दीन तबरी रियादुन नदरा फी मनाकिब अल-अशरा, वो छोटा नाम है, उसकी जिल्द नंबर 2 है, सफ़ा नंबर है 334। वो भी लिखते हैं कि उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु 23 हिजरी और 23 ज़ुल्हज्जा को आपकी शहादत हुई। बाद ने कहा है कि इस तारीख को यानी 23 ज़ुल्हज्जा को जख्म आया था और आखिरी ज़ुल्हज्जा को यानी 29 को आपकी शहादत हुई थी, 23 हिजरी को, यकम मुहर्रम को नहीं। अगला हवाला देना चाहता हूं जिसको अल्लामा अबुल फिदा रवायत करते हैं तरीक़े अबुल फिदा में, उसकी सफ़ा नंबर है 121। वो भी लिखते हैं कि माह ज़ुल्हज्जा की 4 रातें बाकी थी जब उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु 23 हिजरी को आपकी शहादत हुई, आपका विसाल हुआ। अगला हवाला देना चाहता हूं शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देलवी, मैं ज़्यादा शरह नहीं करना चाहता, छोटा नाम है शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देलवी, तोहफा सना शरिया उसका सफ़ा नंबर 509 है। वो लिखते हैं कि उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जो यौम शहादत है वो 28 ज़ुल्हज्जा है और 23 हिजरी है। यानी शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देलवी सब कॉन्टिनेंट की इतनी बड़ी शख्सियत है, वो 28 ज़ुल्हज्जा आपका यौम शहादत कह रहे हैं, 23 हिजरी, यकम मुहर्रम नहीं। आगे चलना चाहता हूं, मौलाना शिबली नुमानी, वो छोटा नाम है, इतनी बड़ी शख्सियत है कि आप देवबंद के सामने उनका नाम ले तो गर्दन झुक जाती है, बल्कि आका इस्लाम की सीरत की सबसे आला सबसे खूबसूरत जो किताब लिखी गई है जो आज तक कोई और नहीं लिख सकता, वो भी मौलाना शिबली नुमानी की थी, सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उनकी मारूफ किताब है अल फारूक, ये मेरे हाथ में है, अल फारूक। इसमें उन्होंने हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला के सारे खसाइस और मनाक़िब आपके जो कारनामे हैं वो बयान किए हैं और उसके सफ़ा नंबर 154 158 में वो लिखते हैं, एक टाइटल एक उन्वान बना के शहादत उमर बिन खत्ताब 26 ज़ुल्हज्जा।
اور اگلے صفحہ پہ 158 پہ لکھتے ہیں کہ جب تدفین ہوئی تھی تو یکم محرم یعنی محرم کا چاند نظر آ گیا تھا. تدفین, وہ بھی تدفین کا کہہ رہے ہیں, اور جب شہادت ہوئی تو وہ 26 ذو الحجہ کے کہہ رہے ہیں. اگلا والا دینا چاہتا ہوں, علامہ مفتی زین العابدین میرٹھی دیوبند کے بہت بڑے مفتی ہیں, ان کی تاریخ ملت کتاب ہے, اس کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 185 ہے. وہ لکھتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کا یوم شہادت 27 ذو الحجہ ہے.